پانی چوری کرنے والوں کے لیے تمام راستے بند، لاہور کے لیے واٹر میٹر سسٹم کی منظوری، 7 لاکھ گھروں پر ڈیجیٹل میٹر لگیں گے، واسا الیکٹرانک بل بھیجے گا، جتنا پانی استعمال کریں گے اتنا ہی بل آئے گا، 93% گھریلو اور 7% کمرشل صارفین کے واٹر میٹر لگیں گے، کمپنی کنسورشیم 11 ارب 22 کروڑ کی لاگت سے منصوبہ مکمل کرے گی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی۔ پنجاب میں ایئر ایمبولنس چلانے کی تیاریاں، ایئر ایمبولنس سروس کا بجٹ 50 کروڑ سے بڑھا کر 1 ارب 16 کروڑ روپے کرنے کی منظوری، صوبے کے لیے 10 گائرو کاپٹر خریدے جائیں گے، سالانہ 10 کروڑ روپے اخراجات آئیں گے۔ پنجاب کابینہ نے نئے بلدیاتی نظام کے ترمیم شدہ مسودہ قانون کی منظوری دے دی، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، ایکٹ دستخط کے لیے گورنر پنجاب کو بھیجا جائے گا، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی صوبائی وزیر محمود الرشید سے ملاقات میں گفتگو۔ شہر میں غیر قانونی عمارتوں کا جنگل آباد، 70% کمرشل تعمیرات غیر قانونی ہونے کا انکشاف، اندرون شہر فیروز پور روڈ، مال روڈ، کنال، باغباں پورہ، ہربنس پورہ، شاہدرہ کے علاقے شامل، غیر قانونی عمارتوں کا کوئی نقشہ نہ کمرشلائزیشن کی منظوری ہوئی، جس کا جہاں دل چاہا عمارت کھڑی کر لی، ذمہ دار کون؟ ایل ڈی اے، ضلع انتظامیہ، وال سٹی کی کارکردگی سوالیہ نشان۔ ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس کہتے ہیں غیر قانونی تعمیرات سے نمٹنے کے لیے لاہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ لاہور میں اسموگ کی صورتحال انتہائی خراب، باغوں کا شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست، ایئر کوالٹی انڈیکس 320 ریکارڈ، ٹاؤن شپ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 278، ٹاؤن ہال کے اعتراف 251 ریکارڈ، نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے اعتراف 324، لیک سٹی میں AQI 334 رہا، گلے کی سوزش اور آشوب چشم کے امراض بڑھنے لگے۔ گلبرگہ موٹر وے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے میں پیش رفت، LDA اسٹیٹ بینک سے قرض لے گا، منصوبہ فروری 2022 میں شروع کرنے کا فیصلہ ہو گیا، سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال۔ کابینہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس، شہر خاموشہ اتھارٹی کے اسٹرکچر کی منظوری، 3 کروڑ 50 لاکھ روپے کے فنڈز منظور، خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا ہے، محکمہ خزانہ کا شاہدرہ سیوریج سسٹم کی بحالی کے لیے فنڈز دینے سے صاف انکار، منصوبہ ایک بار پھر التوا کا شکار، LDA نے منصوبے کے لیے 8 کروڑ 70 لاکھ روپے مانگے تھے۔ VVIP کلچر نے جان نہیں چھوڑی، سروسز اسپتال کے VVIP بلاک کی توسیع، 6 لگژری کمروں کے لیے 11 کروڑ جاری، ہر کمرے کے ساتھ ایک کمرہ فیملی کی رہائش کے لیے مختص ہوگا، سرکاری ہسپتالوں میں عام مریض خوار، ایک بیڈ پر 3 پڑے ہیں۔ بڑے صنعتی اور کمرشل صارفین کے خراب میٹر تبدیل کرنے کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، آپریشن ونگ کے افسران اوور بلنگ چھپانے لگے، میٹر جاری ہونے کے باوجود تاخیری حربے اپنائے جا رہے ہیں۔ اربوں روپے لینے کے باوجود پلاٹ ملا نہ ہی مکان، ماڈل ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین کا نیب لاہور سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج، انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، حکام سے درخواستوں پر فوری کارروائی کا مطالبہ۔ ماحول کو انصاف دو، قوم کو انصاف دو، حقوق خلق موومنٹ پاکستان اسموگ کے خلاف میدان میں آ گئی، محکمہ ماحولیات کے دفتر کے باہر احتجاج، مظاہرین کا ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ۔ پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ اور عملے کی موجیں ختم، انتظامیہ کا پیر کے روز یونیورسٹی کھولنے کا اعلان، تمام تدریسی اور دفتری امور انجام کے لیے دیے جائیں گے، نوٹس نے تمام شکوک و شبہات دور کر دیے، اسموگ کے باعث یونیورسٹی پیر کو بند کی گئی تھی۔ خواتین کی قابل اعتراض ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنے والا گرفتار، علی جاوید نے اسلام آباد کی خاتون کو بلیک میل کیا، کروڑوں اور زیورات بھی ہتھیا چکا، 7 سال سے لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا، SP اقبال ٹاؤن ڈاکٹر رضا تنویر کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس، سیکرٹری آبپاشی کی واٹر کمیشن اور واٹر ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر بریفنگ، صوبائی وزیر محسن لغاری، چیف سیکرٹری پنجاب، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل سمیت متعلقہ افسران موجود تھے۔
फ्लड कमीशन की रिपोर्ट मद्देनजर क्यों नहीं रखी? चेयरमैन रूडा का एक्विजिशन के नोटिफिकेशन पर दस्तखत करना मावराए कानून और शर्मनाक है। जस्टिस शाहिद करीम के मंसूबे के खिलाफ केस में रिमार्क्स, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम बन सकती है तो रूडा अपनी हाउसिंग स्कीम क्यों नहीं बना सकता? वकील रूडा के दलाइल, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो रूडा भी वही करेगा। आपका काम उन्हें रोकना है, तकलीफ करना नहीं। हाईकोर्ट का बरहमी का इजहार। पंजाब हुकूमत, रूडा और रेवेन्यू अथॉरिटी के वकला बहस के लिए 13 दिसंबर को तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जौहर टाउन आमद। मरहूमा प्रोफेसर फरखंदा बुखारी के घर गए, अहले खाना से मुलाकात की, मरहूमा की साहबजादी से दुख और अफसोस का भी इजहार किया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इमरान सिकंदर बलोच, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान, DC लाहौर सुंदस इरशाद और दीगर अफसरान की शिरकत। इंसदादी पोलियो मुहिम के इकदाम का जायजा। गवर्नर हाउस में इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर तकरीब। मोमिन खुसूसी वज़ीर आज़म मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा, हमें बिला तफरीक रंगो नस्ल, मजहब और जुबान सबको तस्लीम करना है। सूबाई वज़ीर एजाज आलम ऑगस्टिन, सरदार हुसनैन बहादुर दरेशक, चेयरमैन बैतुल माल मोहम्मद आजम शहबाज गिल और सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी का महंगाई के खिलाफ मार्च। असलम गिल की क़यादत में चेयरिंग क्रॉस से प्रेस क्लब तक रैली। जियाली रहनुमा ने कहा, अवाम दुश्मन हुक्मरानों को घर भेज कर दम लेंगे। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का अल्लाहू गोल चक्कर मंसूबे का दौरा। खियाबान फिरदौसी सिग्नल फ्री मंसूबे का जायजा। DC लाहौर उमर शेर चट्टा ने भी मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान की इंतजामात पर ब्रीफिंग। काना काछा मंडी के आड़तियों की भी DC से मुलाकात। मियां फैसल ने दरपेश मसाइल का बताया। हुकूमत की अदम तवज्जोही, हाथ से बने कालीनों का कारोबार ठप। 35 करोड़ डॉलर की बरामदात कम होकर सिर्फ 5 करोड़ रह गई। साबिक वाइस चेयरमैन कारपेट मैन्युफैक्चरर्स मियां अतीकुर रहमान का हुकूमत से कालीनों की डूबती सनत को बचाने का मुतालिबा। अतायत की सरपरस्ती नामंजूर। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का एहतजाज। डॉक्टर्स ने OPDs में स्याह पट्टियां बांध कर काम किया। प्रोफेसर अशरफ निजामी की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के इकदामात गैर कानूनी करार। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद शौकत, प्रोफेसर तनवीर अरवर, डॉक्टर इजहार अहमद, प्रोफेसर खालिद महमूद खान समेत दीगर भी शरीक थे। ज़हनी तनाव क्या है, हमारे जिस्म पर क्या असरात मुरतब करता है? चुगताई हेल्थ केयर के ज़ेरे एहतमाम। दिमागी सलाहियत से आगाही के लिए सेमिनार। तिबी माहिरीन ने नाकामियों को कामयाबियों में बदलने का गुर सिखाया। गौहर शरीफ का दिमागी सेहत पर भरपूर खिताब। MPhil और PhD में दाखिलों के लिए नई शराइत। मुतल्लिका मजमून में मुस्तकिल 2 PhD असातिज़ा की तकर्री लाजिम करार। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडहॉक डेपुटेशन विजिटिंग फैकल्टी की बुनियाद पर MPhil PhD डिग्री पर पाबंदी आए। IPH के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास। चेयरमैन खालिद मकबूल ने सदारत की। इदारे की अपग्रेडेशन, तालीमी और तहकीकी प्रोग्राम्स में बेहतरी के लिए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट रखने की मंजूरी। निसाब के जायजे, तंजीमी इस्लाहात के लिए भी माहिरीन को हायर किया जाएगा। इजलास में डीन प्रोफेसर डॉक्टर ज़रफ़िशां ताहिर, इमरान इकबाल, प्रोफेसर डॉक्टर शकीला जमान, डॉक्टर साइमा समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। UET में सनती मसनूआत के पायदार इस्तेमाल पर बैनुल अक़वामी सेमिनार। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एहतमाम किया। अमरीका, नॉर्वे के साइंसदानों और मुहक्किकीन ने मुकाले पेश किए। सनती फुजले और कोयले की बाकियात के इस्तेमाल का बताया। डॉक्टर तरनजीत सिंह, डॉक्टर बिनिश, डॉक्टर मेहदी अमीन, प्रोफेसर सैयद मंसूर सरवर का भी इजहार ख्याल। डॉक्टर अली अहमद, डॉक्टर सफ़ीर अब्बास, सुहेल कबीर समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। क्वीन मैरी कॉलेज का सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तालिबात ने मार्च पास किया और सलामी पेश की। PT शो, एरोबिक्स और जिम्नास्टिक का मुजाहिरा। सकाफी रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कोबरा आर्ट गैलरी में लवली लाहौर के नाम से पेंटिंग की नुमाइश। फरीदा फातिमा और खालिद लतीफ के बनाए फनपारे पेश किए। शहर की सकाफत की रंगों की जुबान में बयान किया गया।
جے زمان گولف چیمپئن شپ کا آغاز صاحبزادہ حامد زمان نے ہٹ لگا کر افتتاح کیا۔ ملک بھر سے 436 گولفر شریک، خواتین کھلاڑی بھی ایکشن میں نظر آئیں گی۔ فاتح کے لیے 41 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور لاہور میں برائڈل فیشن ویک کا آغاز، ماڈلز کے عروسی ملبوسات زیب تن کر کے ریمپ پر واک، حسین اور دل فریب ادائیں، آسمان سے جیسے پریاں زمین پر اتر آئی ہوں۔